Now talking about metronidazole, its mechanism of action. Metronidazole, it's commonly known by its brand name Flagyl. It's then what all we're going to be seeing in the lecture that we saw in the lecture was introduction to the drug, mechanism of action, mechanism of resistance, pharmacokinetics, absorption, distribution, metabolism, excretion, clinical correlates of pharmacokinetics, microbial targets. Its clinical uses, it will be taught in the next part. Approximately 12 conditions are there, and they're split into two parts. Then adverse effects focusing on the disulfiram-like action and precautions. So introduction to metronidazole, it is a synthetic drug. It is manufactured in vitro, not derived from biological compounds. It's small molecular weight, so it has got easy dissolution, facilitates easy dissolution of the into and crossing of biological membranes. Rapid absorption of the rapid effective absorption from GIT when taken orally, and the blood-brain barrier like cross contact. It allows effective crossing of BBB, enabling use in conditions like abscess. Then metronidazole as prodrug. Metronidazole is inactive in its administered form. Okay. Activation active कधी होतो becomes biologically active only after administration within the body. आणि जेव्हा त्याला बॉडीमध्ये administer करतो तेव्हा ते active होतं आणि त्याचं selective activation असतं. Within susceptible organisms, primarily anaerobic organisms मध्ये त्याचं activation होतं आणि mechanism काय आहे की inactive metronidazole हे anaerobic microbe मध्ये enter करतं आणि active convert केलं जातं active मध्ये आणि highly reactive metabolites जे आहेत ते बनतात आणि त्या डॅमेज मायक्रोबियल DNA and proteins leading to cell death, the death of the anaerobic organism. आणि त्याची toxicity कशी होते aerobic organisms, human cells they cannot activate the metronidazole, explaining its selective toxicity. So ते फक्त anaerobic organisms मध्येच ते त्यांनाच मारताना ते टॉक्सिक आहेत and they are not toxic for us. The microbial targets of metronidazole, it is effective against organisms with anaerobic metabolic pathways, anaerobic bacteria, कोणते obligate anaerobes म्हणजे त्यांना they must have anaerobic conditions. Strict anaerobes, Fusobacterium, Bacteroid species, Clostridium difficile, then facultative anaerobes like H. pylori involving gastritis and Gardnerella vaginalis found in vagina. Then anaerobic protozoa, हे organisms ते सुद्धा anaerobic pathways utilize करतात for energy production. कोणते Giardia lamblia that causes diarrhea, greasy diarrhea cause करणारा, then Entamoeba histolytica, amoebiasis, dysentery cause करणारा आणि Trichomonas vaginalis हे सगळे anaerobic protozoa आहेत. हे पण metronidazole नी मरणार आहेत. Mechanism of action, reductive activation म्हणतो आपण का कसं बघून घ्यायचं. Metronidazole action relies on its activation within anaerobic cells. म्हणजे त्याची ॲक्शन कोणावर डिपेंड करते की ते anaerobic सेलमध्ये ॲक्टिवेट होते की नाही याच्यावरती डिपेंड करते. केमिकल स्ट्रक्चर कसं असतं, इट इज 5-nitroimidazole म्हणजे असे नायट्रोजनची अशी एक इमिडाझोल रिंग असते आणि त्याच्या बाजूला नायट्रो ग्रुप असतो. आय डोंट नो ॲट द फिफ्थ पोझिशन स्पेशल फॉर इट्स ॲक्टिव्हिटी. ठीक आहे. ॲक्टिवेशन कसं होतं ते सेलमध्ये एंट्री करतं metronidazole ॲज लाईक मेट्रो त्याला इमॅजिन कर. सो ड्यू टू इट्स स्मॉल मॉलिक्युलर वेट है ना इंटरवल टाइप्स ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन सेल्स, एरोबिक बॅक्टेरिया, anaerobic bacteria. Then requirement for electrons. The drug remains, हे जे ड्रग आहे ना ते इनॅक्टिव्ह राहतं until its nitro group accepts electrons. म्हणजे याचे नायट्रो ग्रुप आहे याच्याकडे इलेक्ट्रॉन यायचे गरजेचे होते मग ते ॲक्टिव्ह होतं. आणि इलेक्ट्रॉन सोर्स इन anaerobes कोणतं असतं तर anaerobic organisms बिकॉज स्पेसिफिक pathways फॉर एनर्जी मेटाबॉलिझम. काय तर यांच्यामध्ये ना anaerobic organisms मध्ये एक एन्झाईम असतो that is PFOR, पायरुवेट फेरेडॉक्सिन ऑक्सिडोरिडक्टेज. पायरुवेट फेरेडॉक्सिन ऑक्सिडोरिडक्टेज. ठीक आहे. हा जो आहे हा पायरुवेटला ॲसिटाइलकोलिनमध्ये कन्वर्ट करतो आणि याच्यामधले जे पायरुवेटमधले जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते फेरेडॉक्सिनकडे जातात. देन दिस प्रोसेस आणि जे फेरेडॉक्सिनकडे आलेले जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते आर युज्ड अप बाय द metronidazole ते इमिडाझोल रिंग नायट्रो ग्रुप आणि मग ते सगळं होतं ते पुढचं बघूया. दिस प्रोसेस reduces the paradoxin reduction is gain of electron loading it with electrons. Then selectivity explain कशी केली की aerobic organisms, human cells त्यांच्यामध्ये काय they lack the PFOR enzyme आणि necessary electron transport pathways they lack involving paradoxin. त्यामुळे त्यांचं electron transport chain आहे hold electron in a way that metronidazole cannot snatch them. Therefore metronidazole it is not activated and it does not cause significant toxicity in aerobic cells or human cells. Anaerobic organisms त्यांच्यामध्ये PFOR असतं, पायरुवेट फेरेडॉक्सिन ऑक्सिडोरिडक्टेज एन्झाईम असतो आणि तो फेरेडॉक्सिनला रिड्यूस करणार आहे जेणेकरून की रिडक्टिव्ह ॲक्टिव्हेशन ऑफ metronidazole होणार आहे आणि त्याच्यामुळे सेल डेथ होणार आहे. आणि आता काय गोष्ट इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर टू metronidazole. त्याचं रेड्यूस फेरेडॉक्सिन आहे ते त्याचं इलेक्ट्रॉन नायट्रो ग्रुप ऑफ metronidazole देणार आहे आणि इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफरमुळे metronidazole रिडक्शन होणार आहे. रिडक्शन इज गिव्हन जनरेशन ऑफ रिॲक्टिव्ह इंटरमिडिएट्स कोणते नायट्रोसोफिल रॅडिकल सुपर ऑक्साईड आयन इंटरमिडिएट्स विथ हायड्रॉक्साईड ग्रुप्स हे बनणार आहेत. तर रेड्यूस metronidazole आहे ज्यांनी इलेक्ट्रॉन गेन केले होते ते हायली ॲक्टिव्ह बनतं आणि ॲक्टिवेटेड ड्रग जे आहेत तर ते टॉक्सिक इंटरमिडिएट हे सगळे रेड्यूस करतात आणि कलेक्टिव्हली सगळ्यांना आपण ROS म्हणतो रिॲक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पीशीज. देन सेल्युलर डॅमेज कसं होतं दीज हायली रिॲक्टिव्ह इंटरमिडिएट्स दे डॅमेज द मायक्रोबियल DNA कॉझिंग ब्रेक्स अँड अनकॉइलिंग. हे जे ROS स्पीशीज आहेत ना तर ते DNA ला मायक्रोबच्या anaerobic बॅक्टेरियाच्या मायक्रोबच्या DNA ला ते तोडतात अनकॉइल करतात आणि प्रोटीन्सला डॅमेज करतात आणि डॅमेज टू DNA झालं की रेप्लिकेशन नाही होणार, ट्रान्सक्रिप्शन नाही होणार, प्रोटीन नाही बनणार, डॅमेज टू प्रोटीन होईल आणि सेल्युलर मशिनरी डिसरप्ट होईल. दिस लीड्स टू सेल डेथ आणि metronidazole इज बॅक्टेरिसाइडल अँड प्रोटोझोआसाइडल. ओके इट इज नॉट ओनली बॅक्टेरिया बट इट इज ऑल्सो anaerobic प्रोटोझोआसाइडल आहे. रोल ऑफ ऑक्सिजन काय जर आपण ऑक्सिजन दिलं ऑक्सिजन कॅन इंटरफेअर विथ द ॲक्टिवेशन प्रोसेस बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन. जे ROS स्पीशीज बनले होते ना ते ना ऑक्सिजनला ॲक्सेप्ट करतात आणि पोटेन्शियली लीडिंग टू ॲक्टिवेशन ऑफ metronidazole आणि दिस हायलाइट्स द इम्पॉर्टन्स ऑफ anaerobic कंडिशन्स फॉर metronidazole efficacy. आणि mechanism of resistance is it is rare in obligate anaerobes, so resistance is uncommon. It is rare in strict anaerobic bacteria, more common in H. pylori, resistance up to 30% in some studies आणि Trichomonas vaginalis. ओके नेक्स्ट रेजिस्टन्सचं मेकॅनिझम काय आहे. सो रेड्यूस रिडक्टिव्ह ॲक्टिवेशन. जे रिडक्टिव्ह ॲक्टिवेशन होतं जे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करून जे ॲक्टिवेशन होतं ते कमी होतं. पायरुवेट फेरेडॉक्सिन ऑक्सिडोरिडक्टेजची ॲक्टिव्हिटी कमी होणार जेणेकरून की फेरेडॉक्सिनकडे इलेक्ट्रॉन येणार नाही आणि इन्क्रीज ॲक्टिव्हिटी ऑफ लॅक्टेट डिहायड्रोजनेस होणार जेणेकरून की पायरुवेटपासून लॅक्टिक ॲसिड बनणार लॅक्टेट बनणार. पायरुवेट शंटेड टू लॅक्टेट प्रोडक्शन ऑफ PFOR पाथवे रिझल्टिंग इन लेस रिड्यूस फेरेडॉक्सिन. ॲज अ कॉन्सिक्वन्स ह्या दोन्ही गोष्टींमुळे काय फेरेडॉक्सिनकडे इलेक्ट्रॉन येत नाही म्हणजे फ्युअर इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल टू ॲक्टिवेट द metronidazole. रिड्यूस ड्रग अपटेक. ठीक आहे. जर metronidazole इज नॉट ॲक्टिवेटेड विदिन द सेल मग कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट इज नॉट मेंटेन्ड leading to decreased entry of drug into microbe. जर metronidazole ॲक्टिवेट नाही केलं तर कन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेनन्स नाही होणार आणि त्याच्यामुळे ड्रग चेंज नाही होणार मायक्रोबमध्ये. इन ससेप्टेबल anaerobic organisms there is high uptake of metronidazole because the drug is rapidly converted into its active form within the cell and याचे conversion आहे it maintains the concentration gradient favoring the drug entry. However, in resistant microbes metronidazole remains largely inactive due to lack of reductive activation. This leads to reduced concentration gradient as inactive drug molecules do not accumulate within the cell to drive further uptake.
Therefore, reduced uptake of metronidazole is a mechanism of resistance. अशा ऑर्गॅनिझम आहेत H. pylori trichomonas vaginalis ते काय करणार मेट्रोनिडाझोलला अपटेकच नाही करणार आणि त्यांच्यामध्ये रेजिस्टन्स डेव्हलप होईल. इन्क्रीज्ड इफ्लक्स पण एक वे आहे रेजिस्टन्सचा. सम रेजिस्टन्स स्ट्रेन्स जे आहेत ते मे ॲक्टिव्हली पंप द ड्रग आउट ऑफ द सेल. नंतर अपकमिंग डिस्कशनमध्ये हाऊ टू ॲडजस्ट द डोसेज फॉर पेशंट्स विथ लिव्हर ऑर्गन डिसीज बघायचं. मॅनेजमेंट ऑफ पेशंट्स हू आर ब्रेस्ट फीडिंग बघायचं. मेट्रोनिडाझोल इंटरॅक्ट्स विथ सायटोक्रोम P450 सिस्टम आणि ड्रग्स आर ऑल्सो इन्फ्लुएन्स द सायटोक्रोम P450 सिस्टम. We will discuss in relation to metronidazole effects. Okay.